Welcome friends. Today we will learn a new poem, Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. Now see the poem in brief. Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. In this poem, the poet asks us so many questions. Beside that, we can say that the poem consists of so many questions. Now see the first question asked by the poet, that is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kind words of you? Here in the first stanza, the poet asks us so many questions. In the beginning of the poem, the poet asks that is there anyone who became happy because of you while passing him or her? Another question, the poet asks that is there anybody who remembers you to whom you spoke today? Because the poet says that the day is almost over. Now it is the evening time. Its toiling time is through. Toiling time is time spent in hard physical work. म्हणजेच कष्टाचा काळ काय झालेला आहे, संपलेला आहे. And is there anyone who to utter now a kindly words of you? And is there anybody who utters something kind about you? Is there anybody who's utter kind words about you? म्हणजेच काय, थोडक्यामध्ये कवीनं विचारलंय की असं कोणी आहे का जो तुमच्यामुळं काय झालं आज आनंदी झालेला आहे? इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास हिज वे, की तुम्ही जात असताना तुम्हाला जे कोणी भेटलंय ते तुमच्या त्यापैकी कोणी आनंदी झालं का आज? डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे, की आज ज्यांच्याशी तुम्ही बोललात ते तुमची आज आठवण काढतायत का? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर, की हा दिवस जवळजवळ संपलेला आहे. अँड इज टॉयलिंग टाईम इज थ्रू, म्हणजे जवळजवळ कष्टाचा काळ सुद्धा काय झालेला आहे, संपून गेला. काय ॲज वी नो दॅट वी वर्क इन डे टाईम अँड व्हेन देर इज इव्हिनिंग टाईम वी विल लिव्ह दॅट वर्क, की आपण ते काम काय करतो, सोडून देतो. तशी वेळ आता आलेली आहे. अँड इज देअर एनीवन टू अटर यू नाऊ अ काइंडली वर्ड्स ऑफ यू? अँड इज देअर एनी पर्सन or anybody who utter kind words about you with gratitude? की असे कोणी व्यक्ती आहेत का की कृतज्ञतेने आज काय करतायत, तुमच्याबद्दल चांगले शब्द त्या ठिकाणी बोलतायत? दॅट मीन्स हिअर द पोएट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस दॅट वी शुड बिहेव इन प्रॉपर वे. अँड इफ वी बिहेव प्रॉपरली, if we behave kindly kindly with the people, then and then only the people will become happy. Then and then only the people will utter kind words about you with gratitude. Then and then only the people will remember you. That means here there are so many expectations from the poem, from the speaker, from the readers, that we should behave in good way, in proper way with people. Now see the next stanza. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a cheerly sort of howdy, and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Again, the poet asks the readers so many questions. Here there are so many expectations from the poem, from the poet, from the speaker.
In the second stanza, the poet asks, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? That means here the poet expects that we should welcome our friends who came along, who came across us. That means there should be cheerful greeting. There should be cheerful welcome to the friends who came along. The poet asks, did you give a cheerful greeting? की तुम्ही तुमच्या मित्रांचं चांगल्या प्रकारे स्वागत वेलकम त्या ठिकाणी केलं का, की जे तुम्ही जात असताना तुम्हाला भेटलेले अशा या मित्रांचं तुम्ही चांगल्या प्रकारे स्वागत केलं का, त्यांची विचारपूस केली का, अशा प्रकारचा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. ऑर अ चर्लिश सॉर्ट, चर्लिश मीन्स रूड, उद्धट, ऑफ हाउडी मीन्स अन इन्फॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, की इन्फॉर्मल म्हणजे की आपण जसं म्हणतो की हॅलो, हाऊ आर यू वगैरे त्या टाईपचं. दॅट मीन्स काइंड ऑफ ग्रीटिंग. हाउडी मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीटिंग. अँड देन व्हॅनिश इन थ्रॉंग मीन्स क्राऊड, अ लार्ज नंबर, की गर्दी. की का असं झालं की तुम्ही काय केलं की अतिशय उद्धटपणे या मित्रांशी वागलेलं आहे. फक्त हॅलो, हाऊ आर यू आणि असं म्हणून लगेचच गर्दीमध्ये तुम्ही गेलात, गायब झालात. दॅट मीन्स हिअर द पोएट asks whether you have greeted your friend in cheerful way or whether you have greeted your friend in churlish way. Just say hello and how are you and then vanish in the throng or in the crowd. व्हॅनिश म्हणजे गायब होणे, नाहीसे होणे. की फक्त हॅलो, हाऊ आर यू फक्त असं म्हटले तुमच्या मित्राला आणि गर्दीमध्ये गायब झालात. वेअर यू selfish, pure and simple as you rush along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? The poet again asks that, did you act selfish or uncaring? Or will someone be truly grateful you help them out today? की आज असं तर झालं नाही की तुम्ही अतिशय स्वार्थीपणानं त्या व्यक्तींशी वागलात, किंवा असं तर झालं नाही की तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्यांच्याशी वागलात की जेणेकरून ते तुम्हाला काय करतायत, तुमच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतायत. दॅट मीन्स हिअर द पोएट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस दॅट देअर शुड नॉट बी सेल्फिशनेस. यू शुड हॅव टू वेलकम, टू ग्रीट युअर फ्रेंड्स इन गुड वे. That means in the end of this stanza, the poet says that somebody should recall you if you behave properly, if you have done something good for him. म्हणजेच या ठिकाणी कवीनं अशी अपेक्षा व्यक्त केली की तुम्ही तुमच्या मित्रांशी असेल किंवा इतर लोकांशी असेल, तुम्ही कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं वागलात पाहिजेत. तुम्ही तुमच्या मनामध्ये कोणत्या प्रकारची स्वार्थी भावना असता कामा नये. तुम्ही तुमच्या मित्रांचं स्वागत किंवा आदरातिथ्य व्यवस्थितपणे केलं पाहिजे किंवा त्यांची विचारपूस त्या ठिकाणी केली पाहिजे. असं जर केलं तरच काय करतील इतर लोक किंवा मित्र, तुमची काय करतील, तुमच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतील, त्याचबरोबर तुमची आठवण काढतील. सी थर्ड स्टँजा. कॅन यू से टुनाईट in parting with the days that slipping fast, that you help a single brother of the many that you pass, is a single heart rejoicing over what you did or said. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? The poet asks the readers again and again, if you say tonight in parting with the days that sleeping fast. Now day is over. At the time of wed, ask to yourself. Here the poet said to the speaker that you should ask to yourself
at the bedtime. What? That you help a single brother of many that you pass. That means you have passed so many people. And is there a single person, is there single brother to whom you help? That means here the poet tells us that you have to help the people. You have to help your friends, your brothers. की कवी पुढे विचारतोय की आज दिवसभरात एखाद्या एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? कॅन यू से टुनाइट that you have helped us at least a single person honestly? That means you have to say it honestly that you have helped at least a single person. Is a single heart rejoicing over that you did or said? Is there anyone? Is there a single person who became happy? Rejoice means happy. Whose heart is rejoicing over because of you, because of your behavior, because of your help. Is there single person to whom you have helped and because of your help he became happy? की असा एखादा व्यक्ती आहे का की आज काय केलं तुम्ही, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही मदत केली आणि त्याच्यामुळं काय आलं, तो व्यक्ती अतिशय आनंदी झाला. असा कोणी व्यक्ती आहे का की त्या तुमच्या वागणुकीमुळं, तुमच्या मदतीमुळं तो काय आला, अतिशय आनंदी झालेला आहे? असा कोणी व्यक्ती आहे का, हे तुम्ही सांगू शकता का? डज अ मॅन हुज होप्स वेअर फेडिंग नाव विथ करेज look ahead? फेड मीन्स फील डिस्करेज, की डिस्करेज होणं किंवा नाउमेद होणं, की तुमच्या एखाद्या शब्दामुळं आज एखादा अनोळखी व्यक्ती आज खुश झाली का, किंवा एखादा निराश होऊ लागलेला व्यक्तीच्या मनामध्ये पुन्हा आशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढला आहे का? दॅट मीन्स हिअर द पोएट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस दॅट वी शुड गिव्ह time to the others. We have to inspire such a person who was discouraged, whose feelings were discouraged. We have to inspire him. We have to create hopes in him. We have to give courage to him. And the poet asks us that is there any person to whom or in whom you have created hopes, you have given inspiration? Is there any person? की असा कोणी व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्तींच्या मनामध्ये तुम्ही एक प्रेरणा जागृत केली? इज देअर एनी पर्सन इन हुम यू हॅव क्रिएटेड अ करेज, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही करेज त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे? असा कोणी व्यक्ती आहे का? इज देअर एनी पर्सन हू हॅव बीन एनकरेज बाय यू, की असा कोणी व्यक्ती आहे की ते तुमच्यामुळं काय झाला, तो एनकरेज झाला, प्रोत्साहित झालेला आहे? असा कोणी व्यक्ती आहे का? दॅट मीन्स हिअर द पोएट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रीडर्स दॅट वी शुड एनकरेज द अदर पीपल, वी शुड इन्स्पायर द अदर पर्सन, वी हॅव टू क्रिएट होप्स इन डिस्करेज पर्सन्स, discourage people. That means here the poet also expect that we should create the other people's happy, की इतर लोक काय केले पाहिजे, आपण आनंदी केले पाहिजे, प्रोत्साहित केले पाहिजे, इन्स्पायरेशन प्रेरणा त्यांना दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा, अशी आशा या ठिकाणी कवी व्यक्त करतोय. पहा, इन द लास्ट स्टांजा द पोएट अगेन आस्क्स, डिड यू वेस्ट द डे or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? In the last stanza, the poet again asks, did you waste the day? तुम्ही तुमचा आजचा दिवस वाया तर घालवला नाहीत ना?
व्यर्थ घालवला नाहीत ना, की गमावलात तुम्ही आजचा दिवस? वॉज इट वेल, का चांगला दिवस गेला? ऑर सोअरली स्पेंड, सोअरली मीन्स बॅडली, की अतिशय वाईट प्रकारे आजचा दिवस घालवलात? दॅट मीन्स हिअर द टायटल इज सिग्निफिकंट. That the significance of the title, which type of trail you left behind. That means if you do, or if you behave properly, if you help the others in proper way, then and then only you can earn your tomorrow. Here again the poet asks, did you leave a trail of kindness? Trail म्हणजे मार्ग, of kindness, or a scar of discontent, की तुम्ही तुमचा दयाळूपणाचा मार्ग सोडून दिला? और स्कार ऑफ डिस्कंटेंट, का तुम्ही आजच्या या तुमच्या वागण्यामुळे डिस्कंटेंट, असमाधानी झालात? किंवा एखाद्याच्या जीवनामध्ये एखाद्याचं मन तुम्ही उदास केलं, डिस्कंटेंट केलं? ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर, स्लंबर मीन्स स्लीप, झोप. डू यू थिंक दॅट गॉड वुड से, की आज झोपायला जाण्यापूर्वी ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत केला ते पाहता, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे, की जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट दिला असं वाटतं का? दॅट मीन्स हिअर द पोएट सेज अस दॅट व्हेन यू गो टू स्लीप, युअर इनर व्हॉइस वुड से, हिअर गॉड, गॉड मीन्स इनर व्हॉइस, तुमचा आतील आवाज त्या ठिकाणी सांगेल काय? वेदर यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे, की आजच्या जे काम केलेलं आहे त्याच्यामुळं तुम्हाला उद्याचा दिवस मिळणार आहे, एक कमवलेलं आहे, असा तुमचा आतला आवाज त्या ठिकाणी सांगेल. ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर, की तुम्ही झोप घेण्याच्या अगोदर किंवा झोपण्याच्या अगोदर तुमचे डोळे जेव्हा तुम्ही मिटवता त्यावेळेस तुमचा आतील आवाज काय सांगेल, की आज तुम्ही तुमचा दिवस, उद्याचा दिवस तुम्ही कमावला आहात का नाही आजच्या या चांगल्या गोष्टीमुळं. सपोज इफ यू बिहेव बॅडली विथ समवन अँड यू गॉट बेनिफिट इन दॅट, टिल दॅट यू विल नॉट बी हॅपी. Here the poet says that if you behave badly with someone and you will got benefit in that, till you will not be happy. जरी तुम्ही आज वाईट कृत्य केलं आणि तुम्हाला त्याचा फायदा झाला तरी सुद्धा तुम्हाला काय, तुम्हाला खरा आनंद त्या ठिकाणी मिळणार नाही. यू विल फील सॅड. टायटल ऑफ द पोएम seems to be a rhetorical question which implies moral behavior. की कवितेचं जे टायटल्स किंवा इतर जे प्रश्न आहेत ते सुद्धा कसे आहेत, रेटॉरिकल क्वेश्चनच्या स्वरूपाचे. पहा, द पोएम इज डिडॅक्टिक ॲज इट टीचेस मॉरल लेसन अबाउट बिहेवियर अँड द काइंडनेस ऑफ हार्ट. की ही कविता काय, डिडॅक्टिक पोएम आहे. पहा, in this poem, the poet says if we encourage others or make them happy by our encouraging words or by our kind behavior, it is directly or indirectly beneficial for our tomorrow or future life. The poem is written in simple style. It has 4 quatrains, that is 4 stanzas of 4 lines, and the message of the poem is straightforward. Try to make others happy by your behavior, encourage the faded one, let them remember and talk good about you, and do it for yourself. This poem is very interesting one, inspirational one.